नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज हूँ 7 जानुरी मंगलवार आज रही देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध भिडियो को शेष पर्यटन देखा सहित लाइक कर आपण जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आप जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य रास्ता को आसला बीजेडी कर्मी हजार हजार लोकंर भिड़ आ कर्मी और नेता दरदाम वृद्धि जो प्रतिवाद गजुची बीजेडी तेबे भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे विशाल प्रतिवाद आंदोलन में सामिल होइचंती हजार हजार कर्मी और नेता समावेश विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक सामिल होई बीजेपी सरकार उपरे बड़ हमला करिसंती कुंभकर्ण निद्रा शोइचंती सरकार दर वृद्धि और जीएसटी माडरे लोक नयंत हेलनी जून मासरु सरकार गठन हैला किंतु 7 मास भितर लंबा भाषण मारी चलचंती किंतु काम घर सुन दर दाम बढ़ी चलता बेले कौन कार्यानुष्ठान नि जाउनी एभली कहते एबे विरोधी दल नेता तबे अत्यावश्यक सामग्री आकाश छुआ मार्केट उपर सरकार नियंत्रण नहीं अदिनिया वर्षार क्षति चाषी आत्महत्या बोझ उपर ललिता बिड़ा हाट बजार प्रतिदिन लोक अशांति बढ़ी बढ़ी चलती माँ माने चाषी माने कांदुचंती किंतु सरकार कुंभ निद्रा शोइचंती बेली पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते महाप्रसाद नारे खजा बिकिले नियाजिब कार्यानुष्ठान मंदिर बाहर महाप्रसाद नाम खजा बिक्री होता नहीं प्रमाण मिली फल से विरोध में कार्यानुष्ठान नियोजित सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी सूचना देते बड़दाण्ड किसी व्यवसायी महाप्रसाद नाम खजा बिक्री कर विदेशी मानक जहाँफल बाहर आसुवा भक्त को मैंने खजा पठाई देकी महाप्रसाद कही बिक्री कर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिब ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଏହି 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ व्यक्ति विशेष जोग देवे एथिपाई राज्य सरकार पक्षर प्रस्तुति आरंभ होईछि सेपटे राज्य सरकार को धन्यवाद जणाइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेबे 18तम प्रवासी भारतीय ओडिसा रे प्रथम थर हेबा पई जाउछि भुवनेश्वर कैंप ऑफिस रे अनुष्ठित बैठक रे से पुलिस विभाग प्रस्तुति परिचालन एवं ट्रैफिक सुपरिचालन आदि अनुध्यान मध्य कराइछि सेपटे आदिवासी पड़िया रे आदिवासी मेला चलछि एवं प्रवासी भारतीय माने खास करी देखिया पई आसीबे सेण करी कटक भुवनेश्वर क्लीन होईछि सब किछि व्यवस्था मध्य कराइछि जहा फल किछि रूट लाइन मध्य बंद रहिबो सेही रास्ता रे ट्रैफिक व्यवस्था खाली चलिबो अन्य लोक माने जिबा आसे मध्य करि परिबे नाही तेनु जान वाहन पार्किंग स्थल उत्सव स्थल रे सुरक्षा व्यवस्था सहित आनुषंगिक प्रस्तुति मध्य चलिछि ए नै कि 40 प्लाटून फोर्स मध्य मुतयन अछंती तेबे आज कमिब शीत ट्विन सिटी घन कौड़ी लुचि गला श्रीमंदिर राज्य में विभिन्न स्थान घन कौड़ी जारी रही आज भुवनेश्वर कटक पुरी समेत विभिन्न स्थान घन कौड़ी दृश्यमान होती प्रबल कौड़ी जो श्रीमंदिर लुचि जाइए एपरिक घन कौड़ी जो आगु 50 मीटर देखा कष्टर हो सेपटे आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना अच्छी तेणु आज शीत कमिबार पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग गत 4 तारिख उत्तर पश्चिम भारत पश्चिमा झड़ प्रभाव अच्छी तेबे देशर मध्य भाग गुरुचाप बलय तार स्थितिर परिवर्तन फल राज्य मध्य को प्रवेश कर उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा शुष्क वायु प्रभाव दुर्बल होईछि एथर घन कुहुडी देखा जहाँफल 50 मीटर दूर को देखा असंभव होउछि अविवाहित जोड़ी को ओयो मना कागज पत्र मगाजिब तबे ओयो एबे आनिछि नुआ नियम कौनसी दंपति ओयो होटेल रहिबाकु हेले सेमानक कागज पत्र देखिबाकु पड़िबो एभली मध्ये आसीछि तबे मेरिट रो कयक कंपनी परीक्षण आरंभ करछि प्रत्यक्ष भाबे रहिबाकु आसुतबा ऑनलाइन बुकिंग करथुवा दंपति मानक कागज पत्र मगाजिब कंपनी एहार सहयोगी होटेल मानक संपर्क रे मध्ये जणाई दैछि मेरिट एही नीति को तत्काल लागू कराइछि सेतिपई जहार प्रतिक्रिया मिलिबो से आधार निष्पत्ति नेबो बोली कोआ जाउछि तबे एथर अविवाहित जोड़ी को ओयो मना बोली कोआ जाउछि निजर विवाह प्रमाण पत्र मध्ये देबाकु पड़िबो जहा फल रे सेमान निजर व्यक्तिगत प्रमाण देले ही ओयो भीतर पसि पारे बोली कोआ जाउछि ओयो को नै कि लोक मानक मनर धारणा को बदलाइबा ताहाको परिवार छात्र छात्री व्यवसाय धर्म यात्री मानक पई एक सुरक्षित रहणी स्थल रे परिणत करिबा लागि कंपनी एही पदक्षेप नैछि।
ଆରବିଆଇ ର ନୂଆ ନିୟମ ଏଣିକି ଏକାଧିକ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ନେବା ହେବ କଷ୍ଟକର। 2025 ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନିୟମର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ଫଳରେ ଏଣିକି ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ନେବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 1ଠୁ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସିନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋନ ତୁଳନାରେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସିବିଲ ସ୍କୋରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ଏଥର ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଢାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ଭେରିଫିକେସନ ହେବା ପରେ ଯାଇକି ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ କେବଳ ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏଁ ବଢିଲା ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି। 50 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି ଇ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଇ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସରକାର କହିଲେ ଯଦି ଇ କେୱାଇସି ନ କରିବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଇ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ହେବ ଶେଷ ତାରିଖ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଇ କେୱାଇସି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଯିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜଧାନୀରେ ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବିଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବ। ଆଦିବାସୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପାର୍କ ଉତ୍ସବ, ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ଆଲୋକକରଣୀ ଏବଂ ଫ୍ଲି ମାର୍କେଟ, ଏକାମ୍ର ୱାକ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ତଥା ଲଘୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଡ଼ିଆରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ତିନି ଥର ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର 30 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ 15କୁ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ଜମି 5 ଏକର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ସରିବ ସର୍ଭେ। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଏନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବେ। ଚାଲିଲା ପ୍ରଥମ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 12,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ 4,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନମୋ ଭାରତ କରିଡର ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ମିରଟ ନମୋ ଭାରତ ପ୍ରକଳ୍ପର 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ସାହିବାବାଦ ଅଶୋକ ନଗର କରିଡର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ନମୋ ଭାରତ କରିଡରରେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ମିରଟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ମାତ୍ର 40 ମିନିଟରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଗମ ହେବ। ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାହିବାଦରୁ ଅଶୋକ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଏଚଏମପିଭି ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏଚଏମପିଭି ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦେଶରେ ଏଚଏମପିଭି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନରୁ ଏଚଏମପିଭି ଆସୁଥିବା ଖବରକୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚଓ ଏଯାବତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି। ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ଆଡଭାର୍ଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କୋଭିଡ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆଗ
ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଏଚ୍ଏମ୍ପି ଲାଗି ଏମ୍ସ, ଆଇସିଏମ୍ଆର ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ତେବେ ଚିଲିକା କୃଷ୍ଣପଦାର ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହି ଆତଙ୍କ। 5 ଦିନ ଧରି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇଛି। ଏପରି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଉ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ କୁକୁଡ଼ାର ରକ୍ତ, ନାଳ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆସିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 5 ଦିନ ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଦାନା ଖାଉନଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏବେ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆଳୁ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଲା। ତେବେ ଏବେ ଆଳୁ ପ୍ୟାକେଟ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ଦର ବଢିଛି। 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ 40 କେଜି ପ୍ୟାକେଟ ଦର 800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 1200 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ସିଧା ଆଳୁ 10 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। 40ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ, ପିଆଜ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁର କିଛି ବିହନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଚାଷ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦେଶରୁ ହଟୁନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଜଣାଇଛି। କହିଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ବୟସ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମିଳିବନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ କୋର୍ଟର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏମିତି ରାୟ ଦେଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଛି। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ବରଂ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଶହୀଦ ମାଦ ସିଂ ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼। ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥର୍ମାନ ସାନମୁଗରନମ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଭାରତ ସିଙ୍ଗାପୁର 60 ବର୍ଷର କୂଟନୈତିକ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଚାର ଅଭାବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରରେ ପରାଗ। ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ଦେୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ବିଜୁ ଯୋଜନାକୁ ଆଶାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଦେଶରେ 1 କୋଟି ଗରିବ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ପରିବାରକୁ ମାସିକ ଅତିକମରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିଥିଲା ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା। ମାତ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣକାରୀ ଚଞ୍ଚକତା ଏବଂ ରିହାତି ପାଇବାରେ କଟକଣା ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଏବେ ପରାଗ ବଳୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚିଲିକା ବିହଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅତିଥି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ବରକୂଳ ନଳବଣ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ନେଇକି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ କୋଣାର୍କ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଣାର୍କରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭବ୍ୟ ଭାବେ ବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।